देख परमेश्वर मोहर साहाय्य करे प्रभु मो प्राणरक्षक मानकर मध्यवर्ती मु स्वेच्छादत्त उपहार नहीं तुम उद्देश्य बलिदान करी हे सदाप्रभु मु तुम नाम धन्यवाद करी कारण ताहा उत्तम। प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र व सुमधुर नाम प्रत्येक को आज पवित्र विजय दिवसर अपराह्न उपासना को स्वागत करू करू प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम नमस्कार ज्ञापन करे। आसतु आज पवित्र दिवसर उपासना को आमने प्रार्थनार सहित आरंभ करने आमे समस्ते चक्षु बंद करवा पुणे से परमेश्वर निकट को से परमेश्वर उद्देश्य आमने स्वेच्छाकृत बलिदान स्वरूप आमानकर जीवन को आमानकर मन को आमानकर आत्मा प्राण शरीर को समर्पण करे आज उपासना तांकर दिव्य उपस्थिति कामना करू करू आमने तांको निकट में प्रार्थना सजेवा पड़ीजा आमे समस्ते चक्षु बंद करवा। आमानकर एकमात्र स्वर्गीय पिता तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद करुछु तुमरी आश्चर्य नामर गुणानुवाद करुछु कारण तुमे आमानकर परित्राण अट तुमे आमानकर जीवनर दीप्ति अट तुमे आमानकर बल व ढाल अट तुमे आमानकर साहाय्यकारी परमेश्वर अट तुमे आमानकर रक्षाकारी परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करुछु तुमरी प्रशंसा करुछु तुमरी गौरव करुछु कारण तुम नाम धन्यवाद करने छड़ा तुम नाम उद्देश्य प्रभु गीत गान करने छड़ा आमानकर किछि नहीं कारण ताहा ही उत्तम विषय आ तुमे आमानक ठारू अपेक्षा करुछ। प्रभु ये विजय दिवस उपासना पाई तुम धन्यवाद करुछ प्रभु आमानकु सप्ताह सारा सुरक्षा रखिल मंगल दान देल आशीर्वाद कल से तुम धन्यवाद करुछ। हाँ प्रभु आज जदि आम बंचीछु यह केवल तुमरी अनुग्रह प्रभु तुम उपासना तुम श्री छामुरे ए ऑनलाइन माध्यम आम बसु बसु आम तुम उपस्थिति को अपेक्षा करूँ प्रभु जो प्रतिज्ञा तुम्हें तुम लोक मान सहित कर प्रतिज्ञा अनुसार तुम उपस्थिति को आम जीवन में अनुभव करने तुम्हें जे आम सहित आम मध्य उपस्थित यह बुझी आपण आपन को नम्र करी आपण आपन को तुम श्री छामुरे समर्पण करी सत्य व आत्मा आम को तुम उपासना करने जो माने ये ऑनलाइन रे जोड़ी ही प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर आज उपासना प्रारंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम को धरी रख पुणी प्रभु तुम्हें आम को परिचालना कर हे पवित्र आत्मा ईश्वर तुम निकट में निवेदन करुछि तुम्हें परिचालना कर तुम्हें आमर चाहक पालक भी आम को कढ़े दियो आज गीत गायन वाक्य अध्ययन प्रभु तुम्हें आमर संपत्ति परमेश्वर को आज जो दास को तुम्हें मनोनीत कर तुमरी गौरवार्थे प्रभु मंडली निष्ठा निमंते प्रभु तुम्हें व्यवहार कर कथा उपासना जोग देथिबा प्रत्येक श्रोता मंडली आज प्रचारक को पुणी मुझे तुम ठारे समर्पण हुए त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करी आमेन। जदि आपण हस्तर ईश्वर वाक्य अच्छे दयाकोरी खोलतु गीत संहिता तार 65 साम नंबर आम एक पदरू 4 पद पर्यंत मिलित भाव अध्ययन करने साम नंबर 65 गीत संहिता 65 तार एक पदरू 4 पद पर्यंत। हे परमेश्वर सियोन रे प्रशंसा तुम्हार अपेक्षा करे और तुम उद्देश्य मानवपूर्ण करा आहे प्रार्थना श्रवणकारी जे तुम्हें तुम्ह निकट को सकल प्राणी आसवे
अपराध मो परे प्रबल हुए तुम्हे आमानकर अधर्म मार्जना करिब तुम्हे जहाकू तुम प्रांगण में बास करने मनोनीत कर और आपणा निकट को आसवाक दियो से लोक धन्य। आम्भे माने तुम गृहर अर्थात तुम मंदिर पवित्र स्थान उत्तम द्रव्य परितृप्त हेबा। प्रभु ए शास्त्रांशर पठन और श्रवण में आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु। जो परमेश्वर प्रशंसनीय जो परमेश्वर गौरव प्रशंसा पाइबा एकमात्र योग्य आसु से परमेश्वर गौरव प्रशंसा को धन्यवाद करू करू आमे उपासना गीत बही तार 110 पृष्ठ अनंत ईश्वर जीशु तांको महानाम है सर्ववेशे सर्वप्राणी दृष्टे करू गान है। आसु ये गीतटी गान करे से ही अनंत ईश्वर महानाम को गौरवान्वित करवा। अनंत ईश्वर जीशु तांक महानाम हे सर्वदेशे सर्वप्राणी हृष्टे करु गान हे। अनंत ईश्वर जीशु प्रभुंकर प्रभु जीशु राजांकर जन हे त्रिभुवन कर्ता जीशु अटंती महान हे। अनंत ईश्वर जीशु सर्वसृष्टि कर्ता जीशु त्रिलोकरा जन हे तांक बिना केउ बस्तु नहिछि सृजन हे। अनंत ईश्वर जीशु जगदीप्ति दीन बंधु जगत जीवन हे अंधार गृहे दिशन्ति माणिक्य जे सन हे। अनंत ईश्वर जीशु जीशु रे आश्रय नेले पाहिब जीवन हे नहिले अनंत मृत्यु के करे खंडन हे। अनंत ईश्वर जीशु महिमा सागर जीशु के करे वर्णन हे छार मूढ़ नर मोर बुद्धिर गम्य हे। अनंत ईश्वर जीशु तांक महानाम हे सर्वदेशे सर्वप्राणी तुष्टे करु गान हे। अनंत ईश्वर जीशु। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जायछे ताहा आपण माने पाइबे गीत संहिता तार 9 अध्याय 10 पद
Psalm number 9 verse number 10 गीत संहिता 9 अध्याय तार 10 पद एठारे एपर लेखा जाए जो माने तुम्भ नाम जानती से माने तुम्भ ठारे विश्वास करिवे कारण हे सदाप्रभु तुम्भे अपना अन्वेषणकारी मानकु परित्याग करिना प्रभु ए पठित वाक्यर श्रवण और पठन आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु पुणी तांकर आत्मा चालना दे आम आज कथा कहतु आमेन। ए समय आमने गोटे उड़िया गीत माध्यम प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करू करू तांको निकटवर्ती हेबा आ जेतले आमने ए गीतटी गान करिबा सेतेबेले आमानकर स्वेच्छाकृत नैवेद्य अर्थात आमानकर मानव दान धन्यवादार्थक दान प्रतिज्ञात दान पुणी स्वेच्छाकृत उपहार प्रभुंक निकट को आणु पुणी तांको श्रीचरण तले से समस्त को आमने भेटी स्वरूप उत्सर्ग करूँ। यापर आमर संपादक महाशय से आसवे मंडलीर विज्ञापन उपस्थापन करेंगे। जो गीतटी आम गान करने जा आपण मैंने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बही तार 21 पृष्ठा 59 नंबर गीत पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। पड़ी गले धूली छाड़ी तोड़ी निया हाथे। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। जीवनर प्रति क्षणे तुम मुख चाहि चलिबि मु तब पद चिन्हे पद देई। दुर्बलता केते मोर आसे जेबे घेरी बढ़ाओ मो शक्ति तब वाक्य दान करी। पथ चला शिखाए मोते। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे। रही जाए पछे जदि पथ चली बारे। क्रांति मोर क्षमा करी नियो साथी रे। जात्रा शेषे बुझिबि मु आखि तब
प्रशंसा निरते पादे पादे चालुछि मु जीशु तुम साथे पड़ी गले धूड़ी छाड़ी तोड़ी निया हाथे पादे पादे चालुछि मु जीशु तुम साथे पादे पादे चालुछि मु जीशु तुम साथे जीशु तुम साथे जीशु तुम साथे। ईश्वर मधुमय नाम पवित्र उपासना उपस्थित थिबा प्रत्येकଙ୍କୁ स्वागत एवं अभिनंदन जनाए। 26/11/2020 गुरुवार संध्या 7टा समय मंडल प्रार्थना सभा जूम माध्यम रे अनुष्ठित हेब। 27/11/2020 शुक्रवार सकाळ 10टा समय मंडल मासिक उपवास प्रार्थना सभा जूम माध्यम रे अनुष्ठित हेब। दयाकरी आपण मानकर प्रार्थनार विषय गुड़िक मंडल पालकों को अवगत कराइबे और अंशग्रहण करने यत्नवान हेबे। जड़े भाई धन्यवाद दान 2000 टंका देइछंती एवं परिवार पाई प्रार्थना लोड़ी अछंती। आम मानकर जानत तथा अजाणत रे पीड़ित रोगाग्रस्त चिकित्सित और दुख कष्ट तथा समस्या रे थिबा व्यक्तिविशेष मानक पाई प्रार्थना करिबा। सप्ताहव्यापी मांडलिक स्तर रे प्रसारित समस्त कार्यक्रम निमंते प्रार्थना करिबा। मिशन टू द ब्लाइंड रो स्थानीय कार्यकारी भाई उत्तम स्वाल सिंह शुभ परिणय 27/11/2020 रे गुमा मंडल रे अनुष्ठित हेब। एणु एही मांगलिक कार्य निमंते आपण मानकर प्रार्थना अनुरोध रहिछि। आज मंडल सभ्य भाई मनोरंजन साहू उपासना रे ईश्वर वाक्य परिवेषण करिवे। तांको निमंते और वाक्य निमंते प्रार्थना करिवा। आसंतु आमने निज निज चक्षु बंद करिवा। पुणी ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा। मांडलिक भाव में आमनकर समस्त बोझ प्रार्थनार विषय चिंता को प्रभु निकट में उपस्थापन करवा। आसंतु प्रार्थना करवा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुमरी गौरव करुछु, तुमरी प्रशंसा करुछु। प्रभु तुम्हें आमको यही चतुर्थ मासर 11तम मासर चतुर्थ रविवार दिन प्रभु तुमरी अनुग्रहर सिंहासन निकट को आसी तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करू करू तुम निकटवर्ती हेबार सुजोग आमको देल। एथिपाई तुम धन्यवाद करुछि। हाँ प्रभु, आज पर्यंत ये दुर्दिन समय ये विपदपूर्ण समय ये जटिलतार परिस्थिति रे आमको तुम्हें छाड़ी ना, आमको तुम्हें परित्याग कर, किंतु आपणार पराक्रम बाहु बल द्वारा आमको तुम्हें सुरक्षा दे उद्धार कर जीवित लोक मध्य स्थान और नाम देछ। तुम परिचय दे बंचार सुजोग आमको देछ। प्रभु आम तुम निकट में धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु। शारीरिक भाव में, मानसिक भाव में, आत्मिक भाव में तुम्हें आमनकर जत्न तत्व नहीं, आमनक प्रति मनोयोगी होइछ। प्रभु तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु विशेषकर मांडलिक भाव में आम तुम निकट को आसीछु। तुम आड़े अपना अपना प्रभु दृष्टि पकाउछु।
पुणी आम आत्मनाद कर प्रार्थना करुछु प्रभु ये वर्तमान परिस्थिति जहाँ पृथ्वी पृष्ठ देखा जाउछि कोण अनुकोण अस्थिरता अशांति भयर वातावरण अनेक क्षेत्र में एक पार्श्व प्रभु विभिन्न प्रकार विभीषिका केतेक अंचल पारिपार्श्विक परिस्थिति दे दुर्दिनर गति कला बेले आउ केतेक प्रभु प्राकृतिक विपर्यय सम्मुखीन होई दुर्दशार जीवन काटुछ आज समग्र पृथ्वी प्रभु ए महामारी द्वारा प्रभु आडोलन भयभीत अनेक लोक प्रभु संक्रमित हो दिन को दिन प्रभु यार प्रभाव प्रभु बदलू ना बढ़ी चली आम प्रार्थना करेदन करें दया कर समस्त दुर्विपाक विभीषिका अस्थिरता महामारी प्राकृतिक विपर्यय प्रभु तुम्हें रक्षा कर तुम्हें शांति प्रदान प्रभु विशेष कर ये महामारी रक्षा पाइबार माध्यम जेपरी प्रभु मनुष्य खोजी पाइपर एपाई तुम्हें ज्ञान कारण एपर्यंत समस्त प्रकार प्रभु उद्यम विफल होगा तुम आड़े माने ऊर्ध्वदृष्टि कर विश्वास सहित प्रार्थना करुछु प्रभु एथिरे तुम्हें रक्षा कर देश सामाजिक निरापत्ता सुस्थिरता राजनैतिक क्षेत्र में अर्थनैतिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में प्रभु सुस्थिरता देव देव समृद्धि दियो बोली प्रार्थना करुछु आज देशव्यापी प्रभु अनेक लोक मैंने दिगहरा निराशा असहाय अवस्था तुम्हें से साहाय्यकारी परमेश्वर जो मैंने संक्रमित प्रभु से तुम्हें सुस्थता दे आशीर्वाद यहीपर भाव प्रभु मंडली प्रत्येक परिवार तुम हाथ समर्पण कर सुरक्षा दे निरापत्ता आम तुम धन्यवाद करुछु दिन मानक प्रभु अनेक आज विभिन्न प्रकार रोग रे आक्रांत हो कहारी प्रभु पॉजिटिव सिम्पटम्स संक्रमित हो आम से तुम निकट में समर्पण कर जी जेकोसी रोग व्याधि पीड़ित होना कहीं आम तुम्हारे प्रार्थना करुछु विश्वास करुछु हे सुस्थकारी परमेश्वर से तुम्हें सुस्थता दिया प्रार्थना करुछु प्रभु मंडली जिते समस्त सेवा कार्य चली प्रत्येक सेवा कार्य तुम्हारी अनुग्रहर हस्त मांडलिक भाव हो कि समिति मान सेवा कार्य से समस्त सेवा कार्य जपरी मंडली निष्ठा आम आत्मिक जीवन प्रभु अभिवृद्धि कर से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर दया मंडली विश्वासी मान मध्य विश्वासी कर्मकर्ता मान तुम्हें समन्वयता सहयोग सद्भावना दियो प्रार्थना करपरि आम परस्पर निष्ठा निमित्ते परस्पर को उत्साह प्रदान कर प्रभु आत्मिक जीवन में परस्पर को गठन कर आग को बढ़ी चलो आ तुम द्वितीय आगमन पर्यंत जब प्रस्तुत हो से तुम्हें दया प्रभु जो मैंने स्वेच्छाकृत नैवेद्य आदि तुम निकट में उत्सर्ग कर प्रत्येक दाता दात्री को आशीर्वाद करो धन्यवादात्मक दान दे प्रत्येक व्यक्ति विशेष को आशीर्वाद कर से परिवार परिजन को तुम्हें अनुग्रह कर ये अल्प समय आम तुम वाक्य शुणा प्रभु तुम दास को तुम हाथ में समर्पण कर प्रस्तुत वाक्य को तुम हाथ में समर्पण कर तुम्हें अभिषेक दे आज व्यवहार कर मुखपात्र दे कथा कह जहाँ आज मत मो मंडली को तुम्हें कहवाई चाहूच ताहा मानक जेपरी प्रभु तुम रवशय आपण अपना जीवन को प्रस्तुत करू तुम निकट में आहरी उत्सर्गीकृत जीवन काटू तुम सहित गमनागमन करू से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर उपासनार अवशिष्ट समय तुम्हें आम सहवर्ती परमेश्वर आम साहाଯ୍य
समस्त गौरव तुमे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम क्षुद्र प्रार्थना उत्सव कर आमेन। प्रभु महानामर गौरव हेउ। प्रभु आमानंकु ए विशेष दिवस उपासना स्तव गान करू करू आराधना करू करू वर्तमान प्रभु शुणिबार समय आसु आम अपना को प्रस्तुत करूँ पुणी ईश्वर वाक्य शुणा निमंते सचेतन और जागृत हो। मंडली तरफ पुणी व्यक्तिगत तरफ मु विशेष आनंदित आज प्रभु आम मंडलीर जड़े भाई को वाक्य परिवेशन करने निमंते सुजोग देते। एणु मुझे प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुमधुर नाम आह्वान करे से आसबे पुणी ईश्वर को वाक्य परिवेशन करेंगे। आज भाई मनोरंजन साहू से मध्य ईश्वर को वाक्य परिवेशन करेंगे। मुझे अनुरोध करी से यही समय को ने पुणी ईश्वर को वाक्य परिवेशन करेंगे। भाई मनोरंजन साहू। हालेलुया। प्रभु नाम धन्य हो। आज यही प्रभु पवित्र दिन रे आम्भन के जगत रे जीवित मान मध्य स्थान दे अछंती जेपरी ताहांको सहभागितार अंशी होई गौरवर कारण हो। एणु आसो आपना आपना को सुस्थिर करो ताहांकर रब शुणिबारे मनोयोगी हो। से आमर सृष्टिकर्ता भययोग्य परमेश्वर और उत्तम बंधु अटंती। मुझे ताहांक बलवंत हस्त तले आपना को नम्र करे कारण से मते ताहांक साक्षम हेबा निमंते मनोनीत कले। आम मैंने दीर्घ दिन हेलाणी सामूहिक भावे परमेश्वर को मंदिर रे उपासना सम्मिलित भावे करि पारुना कारण आपण माने उत्तम रूपे अनुभव कर अच्छंती। तथापि प्रभु नाम को धन्यवाद देउ से आमको ऑनलाइन माध्यम रे ताहांको उपासना करिवारे सुजोग देई अछंती। आसंतु वाक्य मध्य को जीवा। ताहा आपण माने पाइबे गीत संगीता 9 अध्याय 10 पदर प्रथम पंक्ति। एठारे एपरि लिखा जाए, जो माने तुम्भ नाम जानती से माने तुम्भठारे विश्वास करती। आसु यही वाक्य बुझिबा पई परमेश्वर साहाय्य प्रार्थना निवेदन करिबा। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर तुम्हारी गौरव करुअछु। आज यही वाक्य दे आम मानक सह कथा कहवाक इच्छा करिअछ बोली धन्यवाद दिए। प्रभु पवित्र वाक्य को बुझिबारे आम समस्त को साहाय्य कर। आमेन। वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु बाइबल संबंधरे किछि कहवाकू चाहे। आपण माने समस्ते जानती बाइबल 2 भागर विभक्त। प्रथम पुरातन नियम, द्वितीयटी नूतन नियम। किंतु बाइबल विशारद माने पुरातन नियम को 2 भागर विभक्त करिअछन्ति। सृष्टिर आरंभरु व्यवस्था आसवा पर्यंत एक युग, यही युग को विवेकर युग बोली कहती। पुणी व्यवस्था युग आरंभ होई यीशुख्रीष्ट जगत रे अवतरण करिबा पर्यंत एक युग, ताहाकू व्यवस्थार युग कहा जाए। तत्परे अनुग्रहर युग आरंभ होइअछि। बर्तमान आम्भे माने एही अनुग्रह युगरे शेष पर्यायर अछु। आज आमे जो वाक्य टी आलोचना पाई मनोनीत करिअछु ताहा व्यवस्था युगर अटे। ए व्यवस्था युगरे दाऊद राजा थिले। से एही समय रे लोकमानक मध्यरे अर्थात इस्राएलियनक मध्यरे देखा देथिवा समस्या को बुझी पारिथिले।
ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗତକୁ କି ରୂପେ ଓ କାହା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲା ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ଓ ଦୃଢ଼ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ସେ ବିବେକର ଯୁଗରେ ତାହାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବା ମନୋନୀତ ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାହା ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କଠାରେ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ସେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରଖିଥିଲେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବିଦ୍ରୋହ, ପାପକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଜାତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ରାଜା ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାହା ସେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରେ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଯେ କି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପଦାଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଏପରି ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗର ବିଫଳତାକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଲୁ ଓ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ସଫଳ ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଅଂଶୀ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜାତି ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏଠାରେ ଏକ ବାଇବେଲର ଉଦାହରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିନେ ଜଣେ ରାଜା
ଏକ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଗରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ସେହି ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ନଗରର ଛକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କି ରୂପେ ପିତାଙ୍କୁ ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଦାଉଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 8:4 ଏପରି ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଅଛ, ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛ? କାରଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରତିରୂପ ଓ ପ୍ରତିଛବିରେ ଅତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭୁଲିଯିବେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହୋଇଅଛି? ସେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗର ଦୁଃଖ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି କି? ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ସମସ୍ୟା ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରଜା ଜାତି, ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଯେ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ, ତାହା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ। ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଏହା ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଥିଲା, ତାହା ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ସେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ, ତାହା କେବେ ଆମେମାନେ ବୁଝିନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରବାସ କାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚିରକାଳ ବାସସ୍ଥାନ ମନେକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଅଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ସେ କିପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ? ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗର ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ରାଜା ଦାଉଦ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କି ରୂପେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ସରଳ ଭାବେ 3ଟି ପ୍ରକାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତୃତୀୟଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ତାହା ଥିଲା ଅନୁଭବ କରିବା।
ଗୀତ ସଂହିତା 27:4 ରାଜା ଦାଉଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଏଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା। ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି କ୍ଷୁଧା ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହା ପୁଣି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୟିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଆଜି ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁ 33:11 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ନୁନର ପୁତ୍ର ଯେହୋଶୁଆ ନାମକ ଯୁବା ପରିଚାରକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦାଉଦ ଓ ମୋଶାଙ୍କ ପରିଚାରକ କି ରୂପେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହେଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 34:8 ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ, ତାହାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଏହା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସାର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଜହନ 20:27 ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଥୋମା, ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋ ହାତ ଦେଖ, ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଜଗତରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଘନିଷ୍ଠତା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ତାହା ଘନିଷ୍ଠତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ଦାଉଦ ଓ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ ଓ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆପଣା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାଇବଲ ପଠନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏକ ଘନିଷ୍ଠତାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ବୋଲି ଅଧିକାର ସହ କହିପାରିବା। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 15:15 ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଥିଲେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ମୋର ମେଷଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ୍ଭେ ପାଇପାରିବା। ଯାତ୍ରା 26:11 ଆଉ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଦିନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର କରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିତ୍ରତାର, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର
ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠତାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ଇଜିକଲ 11:20 ସେ ଏପରି କହନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେମାନେ ବିଧି ମତେ ଆଚରଣ କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଠିନ ବା ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଦୂରରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏହା ଅତି କଠିନ। ଏଣୁ ଆସୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେଉ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ଘନିଷ୍ଠତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନର କଥା ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:17 ଦେଖୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟୁ ତାହା କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3:7 ଏପରି ଲେଖନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗଣଠାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋହନ 15:15 ଯୀଶୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଦାସ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପାଇଥିବା ହେତୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ, ପୁନର୍ବାର ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ, ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଯେପରି ବଗିଚାର ମାଳି କର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କୁ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, କଥା କହିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ
ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶିଷ ବଚନ ପରେ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ନାମକୁ ଜାଣିବୁ, ତୁମକୁ ଜାଣିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୟା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ଦିଅ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଉପାସନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କରୁଛି। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଓ ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଆଶ୍ରିତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।